토익 스피킹 점수 대체 왜 안 오르는 걸까요? 남들은 그렇게 단기간에 AL 받았다는데 주작 아닌가요? 이렇게 정체기를 겪고 계신 AL 이상의 고득점 목표자들을 위해 이 강의를 준비했습니다. AL의 높은 벽을 넘기 위해서는요. 고득점 포인트 스킬, 실전 훈련 이 두 가지가 반드시 필요한데요. 오늘은 새로 나온 실전 토익 스피킹 온라인 스쿨의 유료 강의의 일부 편집본을 파트별로 함께 하나하나 수강하면서 정체기를 극복해 보도록 할게요. 실전편 교재가 있으신 분들은 책을 준비해 주시고요. 그러면 시작해 봅시다. Part 1. IMIH 등급까지는 발음이 어느 정도 대충 원어민이 알아들을 수만 있어도 나옵니다. 하지만 AL 이상의 고득점을 받기 위해서는요. 매우 알아듣기 쉬운 발음 강세 억양을 갖추셔야 합니다. 그래서 좀 더 디테일하게 공부하셔야 되는데요. 문제를 풀어보고 이 부분에 대한 강의를 같이 들어봅시다. In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. 발음에 유의해야 할 단어 invite, V 발음입니다. invite. 지난 시간에 했었는데요. 아랫입술은 붙이고 턱만 떨어뜨려서 auto 라는 거 했던 거 기억나시나요? auto. 여기서 중간에는 번데기 발음이 납니다. author. 저자라는 뜻이죠. 자주 나옵니다. author. sophisticated인데 P보다는 PH 스펠링에서 F 발음이 나는 경우가 많아요. 예를 들면 폰이 아니라 phone이라고 합니다. sophisticated, plot, intriguing. t와 르가 만났을 때 처럼 발음돼요. intriguing, characters, compelling, LRG에서 로 시작해주세요. learn. piece of art 아니죠. 을 많이 빼주세요. piece of art. 을을 잘 안 들리게. piece of art. 그 다음에 of는요. 약간 V 발음에 가깝습니다. of, piece of art. 자주 나오죠. 아까 전에 스타벅스처럼 스테이보다는 stay tuned. 채널 고정하세요 라는 뜻입니다. 강세 살펴볼 건데 renowned. 여기 강세 있고요. renowned. 강세 앞에 있어요. message. 그러면 복수 형태면 messages. episode. 자, 그러면 2번도 같이 풀어보겠습니다. Thank you for tuning into today's episode of our show 였습니다. 전치사 플러스 명사 앞에 끊어주시면 되는 거 아시죠? 그러면 같이 해볼까요? Thank you for 시작. Thank you for tuning into today's episode of our show. Today 하고 쉼표에서는 기본적으로 끊어주시고요. We're very excited. 투병사 앞에 끊어주시고 to invite the author 보다는 살짝 부드럽게 이어주세요. invite the author of a best-selling book. 쉼표죠? 씌워주시고 don't forget 고유명사 전체에서 올려주시는 거 아시죠? 그 다음에 Peter Wessett
또 마찬가지로 고유명사 전체에서 강조해서 읽어주시면 되겠습니다. 그러면 today부터 같이 해볼게요. 시작. Today we're very excited to invite the author of a best-selling book. Don't forget Peter Westwood. His book is renowned for its sophisticated plot, A, B, and C. 채점 기준이 되는 중요 포인트 알고 계시죠? Intriguing characters 올려주시고 and compelling messages. His book is renowned for its sophisticated plot, intriguing characters, and compelling messages 까지였습니다. Stay tuned. 끊어주시고 to learn more about Peter Westwood's piece of art. piece of art. 기억나시죠? Stay tuned부터 해볼까요? 시작. Stay tuned to learn more about Peter Westwood's piece of art까지였네요. Part 2. 파트 2에서 아무리 어려운 사진이 나와도 실점하지 않고 초고득점까지 가는 것이 우리의 목표인데요. 파트 2에서 AL부터는 문제 푸는 전략적인 스킬과 어휘 싸움입니다. 마찬가지로 문제를 풀어보고 스킬과 테마별 표현 정리를 살짝 엿보도록 합시다. In this part of the test, you will describe the picture on the screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then, you will have 30 seconds to speak about the picture. Begin preparing now. Begin speaking now. Begin preparing now. Begin speaking now. 네, 그러면 3번으로 넘어가 보도록 할게요. 3번을 보시면 다수의 사람이 나오는 사진입니다. 다수의 사람이 나오는 사진 잘 묻는 게 중요하다 말씀드렸죠? 3명 이상이 다수의 사람이 나오는 사진 유형이라고 보시면 되는데 지금 보시면 3명 훨씬 넘죠? 이렇게 많은 경우에 잘 묶어주셔야 되는데 제일 튀는 사람, one of them으로 묶어주는 거 우리 하나의 스킬이었죠? 그리고 나머지를 다 묶어서 얘기를 해줄 거고요. 참고로 기타 사물이나 배경을 얘기를 할 겁니다. 그런데 여기서 나머지들 중에서 또 묶어서 얘기할 수 있어요. 요거는 같이 하면서 보도록 하겠습니다. 오피스 사진인데요. 오피스 사진도 굉장히 많이 나오죠. 오늘 그거에 관련된 어휘도 같이 테마별로 또 익혀보도록 하겠습니다. 이 사진은 an office,
발음 주의해 주시고요. 오피스에서 찍힌 사진이다 해볼까요? 시작. This is a picture taken at an office. 좋습니다. 가장 먼저 볼 수 있는 건 1, 2, 3, 4 세기가 어렵죠? 그러면 몇몇 사람이다 해볼까요? 시작. The first thing I can see from this picture is some people. 사무실 관련 표현 우리 한번 정리를 해볼 텐데요. 지난 시간에 working on a laptop 이라고 했던 거 기억나실 겁니다. 노트북에서 뭔가 업무를 하고 있다. Working on a laptop. 근데 컴퓨터에서 일하고 있으면 어떻게 하죠? Working on a computer. 좋습니다. 그 다음에 typing on a laptop 했었죠? Type on a keyboard도 가능합니다. 키보드에서 다자를 치다. 그 다음에 복사기를 사용하다. 뭐죠? Use a copy machine. 또 잘 나오는 건요. 회의를 하다. Have a meeting. They're having a meeting. 그 다음에 발표를 하다. 알아주세요. Give a presentation. 우리 파트 4에서도 했는데 presentation 하다는 do a presentation이 아니라 give a presentation 혹은 make a presentation이라고 한다. 그러면 무언가를 토론하다는 어떻게 되죠? Discuss something. They're discussing something. 이것도 참고로 알아주시면 되겠고요. 차트는 a chart 하시면 되고 전광판에 뭘 띄워놓고 presentation 하는 경우가 굉장히 많죠. 그럴 때 a screen 하시면 됩니다. 그 다음에 자잘한 사무용품 하나로 묶어서 얘기해 주실 수 있는데요. Office supplies, office supplies. 더 큰 범위의 단어로 묶어서 얘기하는 것들 중에서 office supplies 유용하게 오피스 관련 사진에서 쓸 수 있습니다. 그 다음에 아까 전에 했던 거 working on a laptop 있었고요. 그러면 해볼게요. 튀는 사람 한 명을 잡아서 얘기를 해볼 겁니다. 그 중에 한 명은 서 있다 해볼까요? 시작. One of them is standing. 그 다음에 presentation 하고 있다 해볼까요? 시작. And giving a presentation. 좋습니다. 들다 잡다 안다 hold예요. 막대기를 들고 point at 가리키다 정말 많이 나오거든요. 손가락으로 가리키다 point at 혹은 이런 걸로 가리켜도 point at이라고 해주시면 됩니다. point at a 차트는 뭐죠? chart. 근데 더 많이 나오는 건 a screen이라고 했습니다. 그러면 그녀는 스틱을 들고 있고 차트를 가리키고 있다 해볼까요? 시작. She is holding a stick and pointing at a chart. 좋습니다. 그 다음에 그녀를 제외한 나머지들은요 다 테이블에 앉아있고 그녀가 무슨 얘기하는지 듣고 있다 해볼 건데 앉아있다 뭐죠? Sitting at a table. 듣다 listening만 하셔도 되고 listening to 누구누구 해도 되겠죠. 좀 전에도 나왔던 내용이었습니다. 나머지들 영어로 뭐라고요? The rest of them 해볼까요? 시작. The rest of them are sitting at a table and listening to her. 좋습니다. 그러면 one of them, the rest of them 이 구도로 묶으시는 거. 그러면 이 여성분들 한 명 한 명 얘기해주지 않으셔도 묶어 얘기할 수 있으니까 시간을 절약할 수 있겠죠? 테이블 위에는 어떻게 하면 되죠? On the table, 노트북과 컵들을 볼 수 있다. 시작. I can see laptops and cups. 그 다음에 여기까지만 하셔도 사실 점수에 무리 없을 만큼 충분히 잘 설명을 하신 건데요. 참고사항으로 우리가 하나 알아볼 것들이 있는데 이렇게 다수의 사람이 나왔을 때 딱히 어떻게 묶을지는 모르겠고 듬성듬성 공통점을 가진 사람이 있다라고 했을 때 좀 위치적으로 묶기는 어려운데 이렇게 띄엄띄엄 있어요. 머리를 묶은 사람. 그러면 이런 걸 some of them 이라고 표현하실 수 있습니다. 자, 그러면 일부는 some of them은 지금 머리를 묶고 있다. 머리 묶는 거 ponytail, 묶은 머리. Some of them have ponytail. 해볼까요? 시작. Some of them have ponytails. 그 다음에 세모 친 사람들은 보시면 어떤 공통점이 있죠? 올린 머리를 하고 있죠. bun hair 하고 있는데 Some of them have their hair in a bun. 우리 한번 했던 적이 있었는데요. Have their hair styled in a bun. 또 맞는데 어려우니까 have their hair in a bun. 이렇게 해보겠습니다. 그러면 일부는 머리를 묶고 있고 일부는 올림머리를 하고 있다. 시작. Some of them have ponytails and some of them have their hair in a bun. 하지만 이 부분은 안 하셔도 됩니다. 근데 넣은 이유는 여러분들이 some of them의 개념을 꼭 가져가셔라. 그래야지 묶어 표현할 때 좀 더 쉽게 표현하실 수가 있습니다. 4번으로 넘어가 보도록 할게요. 보시면 2명의 사람이 나오는 사진인데 그럴 경우 한 명 한 명 묘사하면 됩니다. 그래서 저는 오른쪽에 여성분부터 묘사를 할 거고 그 다음에 a girl을 묘사를 하고 나머지 기타 사물을 얘기를 하는 식으로 진행을 해보도록 하겠습니다. 어렵지 않아요? 이 사진은 실내에서 찍힌 사진이다. 시작! This is a picture taken indoors. 가장 먼저 볼 수 있는 건 two people이다. 주의하실 점 people 쓰라는 말은 쓰지 않습니다. people 자체가 복수고요. 자, 지금 뭘 하고 있죠? 이 모든 행위를 통틀어서 뭐라고 할 수 있냐? cooking, 요리를 하는. 그러면 가장 먼저 볼 수 있는 건 요리를 하고 있는 2명의 사람이다. 해볼까요? 시작. The first thing I can see from this picture is two people
cooking. 선생님 from this picture 대신에 in this picture도 가능합니까? 가능합니다. 그리고 여러분들이 기존에 토스 공부를 하셨다면 다른 토스 책에서 어떤 템플릿을 배우신 적이 있을 거예요. 그게 너무 입에 붙어서 나는 자꾸 그렇게 사용한다 라고 하면 문법적으로 틀리지만 않으면 괜찮습니다. 자, 우리 근데 요리 관련 표현을 좀 살펴볼 텐데요. 우리가 테마별로 다시 한번 정리를 해보자고 했는데 전반적으로 요리를 하는 모든 행동은 they're cooking 하시면 됩니다. 그런데 요즘에 좀 구체적인 행동들을 묘사해야 되는 문제들이 종종 나오거든요. 뭔가를 젓다, stir입니다. She is stirring. 그 다음에 뭔가를 붓다, pour. 썰다, slice. He's slicing something. 레스토랑 사진에서 고기를 썰고 있는 거에서도 나올 수 있고요. 굽다, baking. 오븐이 나오는 사진. 그 다음에 바베큐 그릴 같은 데서 뭔가 굽는 거, grill. He's grilling something. 또 한번 나온 적이 있었습니다. 물론 다 쿠킹이라고 몰아서 얘기를 해줄 수도 있겠지만 시험장에서 좀 더 자세하게 묘사해야 되는 경우 참고로 알아두시면 너무 좋겠습니다. 자, 그러면 이렇게 얘기를 했고요. 이 사람들의 일단 공통점부터 공통문장으로 잡아볼게요. 이 묘사의 경우 공통문장으로 일단 잡고 시작하면 좀 더 많은 걸 표현할 수 있습니다. 한 명 한 명 따로 묘사를 하는 것보다 시간이 절약되겠죠. 그들은 white shirt. 근데 흰색 티셔츠네요. white t-shirt를 입고 있고 그 다음에 apron 종종 나왔었죠. 앞치마. 근데 그런 거 말고 맥도날드나 베스킨라빈스 이런 데서 입는 직원 의상은 뭐라고 하면 되죠? uniform. 이것도 알아두시면 되겠습니다. 지금은 apron이죠. 근데 줄무늬에 참고로 알아주시면 돼요. striped apron. 그러면 줄무늬 셔츠는 뭐라고 하죠? striped shirt라고 해주시면 됩니다. 그러면 그들은 흰색 티셔츠를 입고 striped apron을 입고 있다. 해볼까요? 시작. They're wearing a white t-shirt and a striped apron 이라고 했습니다. 그 다음에 이 여성분부터 얘기를 해볼 텐데요. 한 명 집어서 그 중에 한 명은 여성이다. 해볼까요? 시작. One of them is a woman. 무언가를 젓고 있다. 시작. She is stirring something. 한 명 얘기해주고 나머지 한 명 뭐라고 하죠? The other. 나머지 한 명은 소녀다. 시작. The other is a girl. 그 다음에 묶은 머리를 가지고 있다. 시작. She has a ponytail. 많이 했었죠? 그 다음에 이 두 명은 다 looking at the 이 그릇은 bowl이라고 합니다. 접시는 뭐였죠? plate. 기억나시죠? 그들은 그릇을 쳐다보고 있고 웃고 있다. 해볼까요? 시작. They're looking into a bowl and smiling. 선생님 look at도 가능한가요? 가능하죠. look into는 뭐냐면 공간 안을 뚫고 들어가는 게 into라고 합니다. 그러면 가방을 이렇게 열어서 안을 들여다보는 건 looking at a bag 해도 괜찮겠지만 좀 더 구체적으로 말하면 가방 안을 들여다보는 거니까 looking into a bag 이라고 해주시면 되겠습니다. 참고로 알아두시면 되겠고요. 그들의 앞에는 해볼까요? 시작. In front of them 두 개의 그릇을 볼 수 있다. 시작. I can see two bowls. 그 다음에 이 물병 같은 거 bottle 이라고 합니다. A bottle. 그 다음에 계란도 볼 수 있죠. eggs. 그리고 기타 등등이란 표현 참고로 알아두시면 좋은데 and so on 입니다. and so on 안 붙여도 되지만 기타 등등 다른 것들이 있다 해서 쭉 쉽게 얘기할 수 있는 방법이었습니다. 그들의 앞에는 부터 해볼까요? 시작. In front of them I can see two bowls, a bottle, eggs and so on 까지 였습니다. Part 3. 학생들이 가장 어려워하는 파트죠. 답변 시간이 너무 짧기도 하고 예상 못하는 문제들이 가장 많이 출몰하기도 하는 구간인데요. 최근에 많이 나오고 있는 고난이도 문제를 같이 풀어보고 어떻게 만능 문장을 적용해서 답변할지 같이 연습해 봅시다. In this part of the test, you will answer 3 questions. For each question, you will have 3 seconds to prepare your response. Then, you will have 15 seconds to respond to question 5 and 6 and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a Canadian marketing firm is conducting research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview about your job. What is your current job? What time do you start work? Begin preparing now. Begin speaking now. Would you be willing to work night shifts if a company paid you well? Begin preparing now.
Begin speaking now. Do you prefer to work in a busy outdoor area or in a quiet indoor area? Begin preparing now. Begin speaking now. 파트 3로 넘어가 보도록 하겠습니다. Canadian marketing firm, 캐나다 마케팅 회사가 리서치를 하고 있는데 중요한 건 뭐였죠? About your job, 당신의 직업에 대해서 리서치를 하고 있다 얘기를 했습니다. 5번 볼게요. What is your current job? 당신의 지금 현재 직업은 무엇이고 What time do you start work? 몇 시에 시작하니? 했습니다. 자, what으로 물어봤을 때 우리 보통 뭐였죠? 순발력이 굉장히 중요했습니다. 기억나시죠? 어떠한 뮤지션을 좋아하니? 혹은 what genre of music? 어떤 장르의 음악을 좋아하니? 이런 식으로 물어봤을 때요. 아니면 what items did you buy? 어떤 아이템을 구매했니? 이런 것들. 그러면 뭐 했다 하지? 나는 좋아하는 뮤지션? 박효신 할까? 너무 아재 같은데? BTS 할까? 고민하는 게 아니라 바로 뱉어주시면 되고 가급적이면 한국말 말고 너가 가장 좋아하는 책은 무엇이니? 정의란 무엇인가? 이렇게 한국말을 중간에 많이 들어가게 되면 My favorite book is 정의란 무엇인가? 이런 것들은 조금 원어민이 듣기에는 쉽지가 않으니까요. 영어로 Harry Potter. 네가 좋아하는 영화는 뭐니? Harry Potter. 이런 식으로 얘기를 해주시면 되겠고요. 그럼 What is your current job? 결정장애를 최대한 줄여야 됩니다. 그럼 뭐라고 하죠? A student. 학생이다. An office worker. 직장인이다. 여러분들이 자유롭게 생각나는 거 바로 얘기해 주시면 됩니다. 그러면 you를 my로 붙여서 my current job is 하면서 해볼 건데요. 내 현재 직업은 office worker, 사무직이고 and I start work at 나는 9시에 일을 시작한다. 우리 at 9am 많이 했었죠? 파트 4에서. 그럼 해볼까요? My current job is 시작. My current job is an office worker and I start work at 9am. 상당히 어려운 문제였습니다. 그리고 시간 남으면 무엇을 매우 좋아한다로 우리가 얘기를 해줄 수 있는 거 아시죠? 시간을 좀 채워주는 거. 그러면 나는 나의 직업을 매우 좋아한다. 해볼까요? 시작. I like my job very much. 지금 job에 대한 얘기니까 명사만 넣어줬습니다. 6번 볼게요. Would you be willing to work night shifts? 했습니다. Night shifts 하면 뭐죠? 교대 근무할 때 야간 근무를 night shift이라고 합니다. 그러면 야간에 근무할 의향이 있니? Be willing to 하면 뭐뭐할 의향이 있니? 기꺼이 뭐뭐하다 우리 배웠었죠? If a company paid you well, 회사가 돈을 잘 쳐준다면. 그러면 연봉만 높다면 야간 근무를 할 의향이 있니? 그러면 해볼게요. Yes, I would be. 시작. Yes, I would be willing to work night shifts if a company paid me well. 문제를 그대로 카피해서 I would be willing to work night shift if a company paid me well 하면 되겠죠? 이유는 간단하게 생각하면 돼요. 돈이 없어서. 해볼까요? 시작. Because my budget is tight right now. My budget is tight 해도 되고 맞는 문장을 I'm a student, so my budget is tight이라는 거 있었는데 앞에 지우고 사용했고요. 그 다음에 그냥 tight만 하는 게 아니라 right now, 지금 당장 돈이 없기 때문에 이렇게 강조해주기 위해서 좀 더 구체화했습니다. 그러면 어렵지 않게 하실 수 있죠. 그러면 아니다, 나는 야간 근무하기 싫다 했을 때 내 건강에 좋지 않다. 파트 5 맞는 문장 중에 있었습니다. 한번 해볼까요? 뭐죠? It's not good for my health 였습니다. 이것도 한번 기억해 주시고요. 7번 가보도록 하겠습니다. Do you prefer to work in a busy outdoor area? busy가 바쁜도 있지만 혼잡한 이란 뜻도 있거든요. 혼잡한 야외 공간과 in a quiet indoor area. 조용한 실내 공간 중 일할 때 어떤 곳을 선호하냐 물어봤습니다. 그러면 밖에서 할래? 안에서 할래? 이런 느낌인데요.
저는 실내 공간 선호를 한다라고 할 거예요. 이유는 편안하고 집중이 잘 되고 효율적으로 일할 수 있고 다른 사람에게 방해받지 않는다라는 얘기를 할 겁니다. 우리 만능 문장에서 이런 얘기들이 정말 많았습니다. 한번 살펴보면요. They can focus better. 더 잘 집중할 수 있다. 그리고 우리 많이 했던 직원들이 Employees can work more efficiently and productively도 사용해 볼 거고 효율적 생산적으로 일한다. 그 다음에 They will not be distracted. They will be distracted. 방해받을 것이다. not을 넣으면 방해받지 않을 것이다. 로 될 수 있는 문장들을 써볼 거고요. It's very comfortable. It's very 형용사로 표현하는 것들이 있었죠. 근데 비교급으로 지금 두 개의 비교 대상이 있으니까요. It's more comfortable 이렇게 얘기를 해볼 겁니다. 그러면 반대로 야외에서 일하는 것의 장점 어떤 게 있죠? It's more fun and entertaining. 더 재밌다. It's good for my health. 건강에 좋다. 이런 얘기 해주시면 되겠습니다. 그러면 I prefer 하면서 D가 올라가는데요. 조용한 indoor area. 실내 공간에서 일하는 걸 선호한다. 해볼까요? 시작. I prefer to work in a quiet indoor area. 그러면 문제를 그대로 카피해서 I prefer to work. 첫 번째 옵션 뭐였죠? In a busy outdoor area가 A 옵션이었고 or을 기준으로 in a quiet indoor area가 B였죠. 그럼 B 옵션이니까 I prefer to work in a quiet indoor area. 이렇게 얘기를 해줬습니다. 이유는요. 더 편안하다. 간단하게 해볼까요? 시작. Because it's more comfortable. 매우 편안하다가 뭐죠? Very comfortable. 그런데 지금 비교 대상이 있으니까 more comfortable 이라고 했습니다. 그런데 여러분들 주의하실 점 It's very more comfortable. 이거 틀린 문장입니다. 왜냐? very는요. 비교급을 수식할 수가 없습니다. 그러면 내가 그렇게 만들고 싶으면 much more comfortable 이라고 하셔야 맞습니다. 참고로 알아두시고요. 게다가 자 우리 이런 거 있었죠? 직원들은 더 효율적 생산적으로 일할 수 있다. 근데 효율적으로 일할 수 있다만 따서 써보도록 하겠습니다. 그러면 나는 더 잘 집중할 수 있고 맞는 문장 있었죠? 그리고 and work more efficiently 이것만 따서 더 효율적으로 일할 수 있다 까지만 해볼게요. Also 시작. Also I can focus better and work more efficiently. 좋습니다. 이유는요. 나는 방해받지 않기 때문이다 할 건데요. They will be distracted. 내가 방해받을 것이다 잖아요. 그런데 내 얘기니까 주어를 뭐로 바꾸죠? I. 그 다음에 그러면 I am not distracted by 누구누구 하시면 되는데 by 누구누구는 빼셔도 됩니다. 그런데 실외 공간 같은 경우에는 사람들도 지나다니고 다른 사람들로 인해서 방해받는 거죠. 그래서 by others 라고 저는 좀 구체화했습니다. 이 부분이 없어도 괜찮지만 자 그러면 실내 공간에서는 더 잘 집중하고 더 효율적으로 일할 수 있는데 왜냐면 다른 사람에게 방해받지 않기 때문에 왜냐하면부터 해볼까요? 시작. Because I am not distracted by others. not을 전체에서 올려서 말해주시는 거 잊지 말아주세요. Part 4. 파트 4에서 익숙하지 않은 표나 문장화하기 어려운 정보들이 나와서 시험을 망쳤다라고 말씀하시는 학생분들이 많이 계신데요. 이 파트 고득점을 위해서는 최대한 많은 표 유형을 접하고 문장화하기 어려운 것을 문장화해보는 연습이 필요합니다. 그리고 나올 수 있는 빈출 문제의 경우의 수들을 미리 생각해 놓는 것도 고득점에 도움이 되는데요. 같이 한번 풀어볼게요. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. For each question, you will have 3 seconds to prepare your response. You will have 15 seconds to respond to questions 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now. Hello, I will be attending the New York Fashion Magazine monthly meeting and need you to give me some details before the meeting. What time do the questions and answers start, and who will lead the session? Begin preparing now. Begin speaking now.
I have a video conference at 1 p.m. Will I miss anything if I have to step out for a minute? Begin preparing now. Begin speaking now. I'm going to work on beauty coverage for this month's issue. Can you tell me all the details of agenda items related to beauty coverage? Now, listen again. I'm going to work on beauty coverage for this month's issue. Can you tell me all the details of agenda items related to beauty coverage? Begin preparing now. Begin speaking now. 파트 4로 넘어가 보도록 할게요. 뉴욕 패션 매거진 monthly meeting conferences 라고 되어 있는데 회의 스케줄입니다. 자, 이게 어떻게 보면 신유형이라고 할 수는 있는데 모든 신유형들도요 옛날에 한 번씩 나왔던 것들이 많습니다. 그래서 뭔가 눈에 띄게 막 개정되었다, 신유형이다 이런 것들은 사실 없고요. 예전에 또 나왔던 골치 덩어리 문제들이 좀 반복해서 나온다 라고 보시면 되겠습니다. 그러면 이 회의 어젠다 유형인데 좀 보시기가 어려운 점이 있을 거예요. 뭐냐면 8시에 오프닝, 개회사 이런 것까지는 흔히 볼 수 있는 건데 여기 보시면 beauty coverage 땡땡 best cosmetic brands 라고 되어 있네요. 그러면 뷰티 기사가 있는데 우리 회사가 패션 매거진이죠. 패션 잡지사인데 뷰티 커버리지 뷰티에 대한 어떤 기사인데 이걸 준비하는데 땡땡 다음에는 뭔가 세부사항이에요. Best Cosmetic Brands 최고의 화장품 브랜드에 대해서. 그러면 뷰티 커버리지가 있는데 이 섹션의 이번 주제는 최고의 화장품 브랜드다. 자, 그리고 밑에 보시면 세부사항이 나와요. Completed 완료된 거는 Selecting Brands 어떤 브랜드를 택할지 선택하는 거 완료됐다. 그러면 내가 이번에 에뛰드 하우스와 이니스프리를 선택을 했어요. Best Cosmetic Brands로. 그건 완료됐다는 거예요. Selecting 하는 거, 고르는 거는. 근데 needed, 필요한 거는 interviews. 인터뷰를 따야 된다. 그러면 완료된 건 이거고 지금 필요한 건 이거다. 이런 내용입니다. 이 자체가 어렵다기보다는 이걸 영어 문장으로 풀어내기가 어렵거든요. 이 세션을 읽어달라라는 문제가 나왔을 때 이걸 우리가 같이 살펴볼 거고요. 파트 4는 포맷이 정해져 있기 때문에 여러분들이 공부하시면서 사실 크게 어려운 점은 없습니다. 첫편 일률적인 문제가 나왔을 때는 진짜 기계적으로 연습만 잘 돼 있다면 대답을 하실 수가 있는데 파트 4에서 이제 고득점을 가르게 되는 것은 어려운 표가 나왔을 때 내가 얼마나 이걸 문장화해서 전달을 할 수 있는가거든요. 이걸 같이 해볼 거고요. Monthly Sales Report 월간 매출 리포트에 대해서 마이클 양이 말할 것이고 마찬가지로 나와 있네요. Celebrity Style은 연예인의 스타일이죠. 근데 구체적인 주제는 Celebrities Pick입니다. 예를 들면 아이브가 좋아하는 스타일 이런 식으로 뭔가 연예인 픽 이게 구체적인 주제가 되겠죠. Completed 다 했던 거는 연예인 인터뷰는 땄네요. 그런데 뭐가 필요하다? Editing 편집을 아직 안 했다. 그 다음에 10시부터 11시까지는 이 전체 회의에 있어서 질의응답 시간이 있다 라는 내용이었습니다. 그러면 나레이션에 Hello, 안녕하세요. I'll be attending the New York Fashion Magazine monthly meeting. 난 여기에 참석을 할 건데 and need you to get me some details. 그리고 당신이 이 회의에 대해서 좀 세부사항을 알려줘야 된다. Before the meeting, 미팅 시작하기 전에. 동일한 나레이션 형태였고 뭔가 나는 이 정보가 없으니까 너가 얘기해줘 라는 내용이 나오고요. 8번이 바로 이어서 나옵니다. What time do the questions and answers start and who will lead the session? 몇 시에 Q&A가 시작하고 누가 이걸 이끄니? What time? Question and answers. 특정 키워드 잡아주시면 되겠죠?
question and answers 찾았고 몇 시인지 나와 있죠? 그럼 답변 한번 해볼게요. 몇 시에 시작하냐 했으니까 10시에 시작할 것이다. 그리고 하나의 키워드 더 있었습니다. Who will lead the session? 누가? 자, 그럼 해볼게요. 케이티 달튼이 세션을 이끌 것이다. It will start at 시작. It will start at 10 a.m. and Katie Dalton will lead the session. 이 되겠습니다. 자, 그러면 it will start 라는 문장 꼭 알아두셔야 되는 거였고 시각 앞에 at 그 다음에 누구누구가 will lead the session. lead 라는 동사와 the session 같이 간다라는 거 뭔가 이끈다 라고 얘기했을 때 이런 거 참고로 알아두시고요. 자, 근데 여러분들 굉장히 어려워하시는 게 행사 진행 표현입니다. 고득점을 목표로 하시는 분들은 이런 것들도 좀 잘 챙겨주셔야 되는데요. 단순 소통뿐만 아니라 어색하지 않은 표현들을 쓰고 원어민들이 알아듣기 매우 쉽게 얘기를 해주셔야 되기 때문에 동사와 명사의 짝을 잘 맞춰주셔야 돼요. 예를 들면 speech, 스피치나 lecture, 강연이라든지 presentation, 발표는 동사를 give를 씁니다. 그러면 우리는 다 하다죠. 스피치하다, 강의하다, 워크숍하다 다 do를 쓸 것 같은데 원어민들은 이 세 가지 경우엔 give를 씁니다. give a speech, give a lecture, 강연을 주다, give a presentation 이런 느낌으로 쓴다라는 거죠. 선생님, 우리나라 말로는 굉장히 어색한데요. 그쵸? 이게 원어민들이 생각하는 방식이기 때문에 우리가 그들의 뇌를 카피를 해야 됩니다. 그래서 어울리는 동사와 명사의 짝을 알아두셔야 되는데 내가 모든 걸 다 정리를 하려고 그러면 너무나 방대하겠죠. 그래서 파트 4에서 필요한 행사 진행 표현 이렇게 카테고리식으로만 알아두시면 되고 이 이상의 범위의 것들은 잘 나오지 않습니다. 그래서 한번 해볼게요. 린다는 스피치를 할 것이다. 해볼까요? 시작. Linda will give a speech. 자, 그런데 어떤 당사자가 앞에서 이걸 리드하는 경우, 진행하는 경우는 lead를 씁니다. 그럼 예를 들면 어떤 게 있죠? 워크숍이나 투어, 견학이라든지 discussion, 토론 같은 건 앞에서 사회자가 전체를 이끌죠. 그래서 lead를 씁니다. 그러면 당신은 워크숍을 이끌 것이다. 해볼까요? 시작. You will lead a workshop. 뭔가를 이끌 때 lead를 씁니다. 근데 누군가가 참석할 때는요, attend라는 동사를 쓴다. 그러면 당신은 세미나를 참석할 것이다. 해볼까요? 시작. You will attend a seminar. 좋습니다. 혹은 컨퍼런스에 참석할 것이다. 해볼까요? 시작. You will attend a conference. 만약에 세미나를 이끌 것이다 하면 어떻게 되죠? You will lead a seminar 하시면 되겠습니다. 다만 speech, lecture, presentation은 lead보다는 give가 잘 어울린다라는 거 알아두시고 나머지는 이끄는 여부에 따라서 lead 할 것인지 참석하다 attend를 쓸 것인지가 정해진다 라는 거를 구분해서 알아두시면 굉장히 복잡한 건데 어쨌든 간단하게 정리를 한번 하실 수가 있을 겁니다. 그럼 9번 한번 볼게요. I have a video conference at 1 a.m. 1시에 비디오 컨퍼런스가 있는데 Will I miss anything? 제가 놓치게 되는 게 있을까요? If I have to step out for a minute. 잠깐 빠져 있으면 step out. 빠져 있다 for a minute. 잠깐 빠져 있으면 잠깐 나갔다 오면 놓치는 게 있을까요? 라고 했습니다. 비디오 컨퍼런스가 화상회의죠. 그러니까 항상 9번에 많이 나오는 건 일정표일 경우 일정이 없는 거 딴 거 해도 돼? 안 돼! 너 일정 있어. 돼. 그때 일정이 끝났어. 혹은 break time, 쉬는 시간이야. cancel, 취소됐기 때문에 그 시간에 하고 와도 돼. 이런 것들이 많이 나옵니다. 그래서 이런 스토리 라인을 좀 알아두시면 여러분들이 듣기가 잘 안 들리실 때 추측하시기가 좀 더 쉽습니다. 자, 여기서는 내가 놓치게 되는 게 있나요? 미스하게 되는 게 있나요? 했습니다. 1시에 화상회의가 있는데 놓치나요? 오전 11시에 끝나버리죠. 오후 1시는 이미 끝난 상태라서 놓치는 게 없습니다. 그러면 you won't miss anything 이라고 하시면 되는데 이 발음 유의해주세요. 약간 우, 트에 가깝습니다. won't, won't, you won't miss anything 해볼까요? 시작. you won't miss anything. 그러면 miss 할 것이다 하면요, you will miss 뭘 놓칠 것이다. 자, 그러면 아무것도 놓치지 않을 겁니다. 왜냐면 우리가 it will finish 만능 문장에 있었는데요. The meeting 자체가 will finish at 11 a.m. 11시에 마칠 거기 때문에 no부터 해볼까요? 시작. No, you won't miss anything because the meeting will finish at 11 a.m. 까지 였습니다. 10번 한번 볼게요. I'm going to work on beauty coverage. 저는 beauty coverage에 대한 작업을 좀 할 겁니다. For this month issue. 이번 회. issue라는 건 이번 회차. 7월 호,
8월 후 이런 거 얘기하는 거예요. 이번에 제가 뷰티 관련 보도를 맡게 됐는데 Can you tell me all the details? 모든 세부사항에 대해서 말해줄 수 있나요? Of agenda items. agenda items가 안건입니다. 안건에 대해서 말해줄 수 있나요? Related to beauty coverage. 뷰티 커버리지에 관련된 안건에 대해서 다 말해줄 수 있나요? 그래서 이 회의 안건이 사실 문장화하기 어렵다라고 앞에서 말씀드렸죠? 같이 한번 해볼 건데요. 일단 이 한 칸 한 칸 세션이라고 하면 되니까 세션이 있다. 해볼게요. There is a session. 그 다음에 주제 앞에 on이었습니다. 주제는 뷰티 커버리지죠? 뷰티 보도에 대한 세션이 있다. 해볼까요? 시작. There is a session on beauty coverage. 누가 이끄는 by Adam Stevenson 이라고 했습니다. 그런데 소주제가 또 있었죠. 주제 안에 또 소주제가 있는 거예요. 그럴 때는 꼭 알아주세요. It's about 하면서 문장을 한번 다시 시작하면서 이것은 뭐에 대한 것이다. 굉장히 간단하게 말해줄 수 있습니다. It's about 하면서 그러면 최고의 화장품 브랜드에 관한 것이다. 해볼까요? 시작. It's about best cosmetic brands. 좋습니다. 그 다음에 첫 번째로 지금 이거에 대해서 얘기하는 거죠. 회의니까요. 그러면 he will talk about 뭐뭐뭐에 대해서 얘기를 할 것이다. 그러면 first he will 하면서 해볼게요. 뭐에 대해서 얘기하죠? Selecting brands에 대해서 얘기할 것이다. 해볼까요? 시작. First he will talk about selecting brands. 그 다음에 이건 완료된 상태다. 어떠한 상태다? It is completed. 완료된 상태다. 하시면 됩니다. 그럼 first부터 해볼까요? 시작. First, he will talk about selecting brands. It's completed. 좋습니다. 쌤, 이렇게 해도 되나요? We will discuss selecting brands. 이것도 가능하겠죠. 다양하게 표현하실 수 있습니다. 두 번째, 이거 얘기해 볼까요? 또한, also, he will talk about interviews and it is needed. 하셔도 되지만 더 간단하게 필요한 인터뷰에 대해서 얘기할 것이다. 해볼까요? 시작. Also, he will talk about needed interviews. 까지 였습니다. 자, 근데 여기서 여러분들 알아두셔야 될 건요. 땡땡하고 소주제일 때 it's about 하면서 얘기해 주시는 거랑 이런 형태일 때 문장으로 풀어주시는 거예요. 순서는 달라도 상관없는데 First, it is completed. It's about selecting brands. 라고 조금 엉성하게 얘기를 하셔도요. 이런 회의 안건 주제가 워낙에 어렵기 때문에 점수가 높게 나올 수도 있거든요. 그래서 절대로 어떠한 표가 생소하더라도 포기하지 마시고 최대한 쉬운 형태의 문장으로 얘기해 보시는 거. 이런 것들을 계속 연습을 해 보시는 것이 좋습니다. 물론 모범 답안처럼 얘기해 주시는 걸 먼저 연습을 하면 가장 좋겠죠. 파트 5로 넘어가 보도록 하겠습니다. Part 5. AL 이상의 고득점을 받는 데 있어서 가장 중요한 파트가 무엇이냐 물어보신다면 단연코 Part 5입니다. 배점도 가장 크고요. 60초라는 아주 긴 시간이 주어지기 때문에 내 영어 실력을 최대한 많이 보여줄 수 있는 구간이기 때문인데요. 고득점은 이 파트에서 갈린다고 해도 과언이 아닙니다. 문제를 풀고 AL 미만의 답변과 AL 이상의 답변의 차이점과 만능 문장을 변형해서 AL 이상의 답변을 만드는 스킬까지 함께 살펴볼게요. 만능 문장을 우리가 사용해서 답변을 할 건데요. 변형을 해서 답변을 할 겁니다. 근데 변형해야 되는 이유는요. 만능 문장을 변형을 해서 좀 더 구체화해서 문제에 가까워질수록 동문서답 확률도 낮아지고요. 그리고 문제와 가깝고 일관성 있는 답변을 해서 고득점을 안정적으로 얻을 수가 있습니다. 그리고 연결성, 구체성, 완성도, 논리가 이 만능 문장을 문제에 맞게 변형시켰을 때 갖춰지기 때문에요. 160점 이상의 고득점을 받으실 수가 있습니다. 예를 들어 한번 살펴볼게요. 우리 실전묘사 1회에서 이런 문제 있었죠? 파트 5 문제 이거였습니다. Which of the following skills? 다음 중에 어떠한 스킬이 do you think are most important? 가장 중요하다고 생각하니 for children to learn from their parents. 자녀가 그들의 부모로부터 배워야 할 가장 중요한 기술은 무엇이라고 생각하십니까? 라고 나와 있었어요. 첫 번째가 money management skills. 자금을 관리하는 능력. 두 번째 polite manners. 예의 바른 매너, 예의. 세 번째 developing good habits. 좋은 습관 기르기. 자, 자녀들은 자금 관리 능력, 매너, 좋은 습관 기르기 중에 부모님한테 어떤 걸 배워야 하냐라는 거였어요. 근데 저는 자금 관리 능력, 돈 관리하는 능력을 선택을 해볼 텐데요. 자, 만능 문장을 이용해서 이거에 대한 이유를 만들어 본다 생각했을 때 이런 자금 관리 능력을 배운다면 they can save money, 돈을 절약할 수 있다.
맞는 말이죠. 그런데 이거를 적절하게 쓴다면 한 130점은 받으실 수 있습니다. 하지만 우리 160점 이상 고득점을 받기 위해서는 이걸 좀 활용해서 만능 문장들을 활용해서 변형해서 좀 더 구체적으로 They can save money even when their budgets are tight. 예산이 빠듯할 때도 부족할 때도 돈을 절약할 수 있다. 이런 자금 관리 능력을 배운다면 이렇게 좀 더 구체적으로 160점 이상의 고득점을 받을 수 있는 문장으로 만들어 볼 건데요. 그래서 이 만능 문장을 이렇게 변형하는 게 중요합니다. 그러면 이 만능 문장을 어떻게 변형했는지 보시면요. 두 개의 만능 문장을 이용했어요. 첫 번째, they can save money. 돈을 절약할 수 있다. 라는 만능 문장이 있었고, 그 다음에 I'm a student. 나는 학생이라 so my budget is tight. 나는 학생이라서 나의 budget, 예산이 tight. 빠듯하다. 이런 표현도 있었습니다. 이거 버드겟 아니죠. budget. 여러분들이 만능 문장 암기하실 때 애초에 발음 강세 억양을 정확하게 암기를 해주셔야 돼요. 그것도 앞에서 말씀드렸고요. 자, 그러면 이런 만능 문장을 그대로 쓰는 게 아니라 160점 이상의 고득점을 받으시기 위해서는 변형을 해서 쓰신다라고 했어요. 그러면 그들은 돈을 절약할 수 있다. budget, 예산이 빠듯할 때도 해볼 건데 when이나 if를 이용하는 거 앞에서 한번 했습니다. 문장을 변형해서요. 그들은 돈 절약할 수 있다 그대로 하고 even은 심지어 뭐뭐일 때도 라는 걸 한번 붙여봤어요. 선생님 저는 이 부분까지 어려서 못하겠는데요. 빼도 상관없습니다. 하지만 여러분은 다양한 문장을 한번 만들어 보시는 게 중요하기 때문에 even도 붙여볼게요. 그리고 when을 넣어서 뭐뭐 할 때를 넣어서 이 부분만 이용해서 변형을 해볼게요. even 자 my가 아니죠. 지금 children 아이들 얘기니까요. even when 그들의 their budgets are tight 이렇게 해보겠습니다. 그들의 예산이 빠듯할 때도 이렇게 변형을 해봤어요. 자, 이런 식으로 변형해서 이유 문장을 만들 건데요. 파트 5 템플릿을 보시면 서론 문장이 있고 연결 문장이 있습니다. 그리고 이유 2개와 예시 2개로 얘기를 한다라고 말씀을 드렸죠. most of all 하고 첫 번째 이유 얘기를 할 건데 이 이유 문장을 우리가 만능 문장 변형해서 넣어줄 거고요. 예시, 내 경험으로 예시를 하나 들 겁니다. 그 다음에 두 번째로 on top of that 하고 두 번째 이유 마찬가지로 만능 문장 이용해서 넣어줄 거고요. 예시 2에 보도자료에 따르면 과반수의 어떤 사람들이 그렇다라고 하더라 라고 보도자료를 얘기를 할 겁니다. 예시 2에는 그 다음에 therefore 하고 서론 문장 반복하는 식으로 이 구조로 얘기를 해 볼 건데요. 한번 보도록 하겠습니다. 우리 아까 전에 이 문제를 살펴봤었죠? 자녀가 그들의 부모로부터 배워야 할 중요한 기술은 무엇이라고 생각하십니까? 저는 자금 관리 능력을 선택을 했다라고 말씀을 드렸어요. 자, 그러면 어떻게 구성을 했냐면요. 돈 관리 능력, 자금 관리 능력을 자녀들한테 가르쳐 줘야 된다. 첫 번째, 예산이 부족할 때 돈 절약할 수 있다. 그리고 제가 예시 1은 어떻게 말씀드렸죠? 개인적인 경험을 얘기한다라고 말씀드렸죠? 어렸을 때 우리 어머니가 돈 관리 스킬을 실제로 가르쳐 주셨는데 진짜 도움이 되더라 라는 얘기를 해볼 거고요. 두 번째 이유, 또 만능 문장 변형해서 이런 얘기 할 거예요. 요즘은 돈이 중요하고 사람들은 많은 어려움에 처하기도 하는데 이런 돈 관리 능력이 있다면 다양한 상황에 잘 대처할 수 있다 라고 얘기를 할 겁니다. 그리고 예시 2에는요. 뉴스 보도에 따르면 하면서 내 경험 문장을 여러 가지로 만드는 게 쉽지 않기 때문에 보도자료에 따르면 그렇다더라 하면서 하나 정도 암기한 템플릿으로 때울 수 있는 것들을 해볼 거거든요. 그래서 이런 구조로 한번 얘기해보는 거 해보도록 하겠습니다. 그래서 4개의 만능 문장을 써서 얘기를 해볼 건데요. 아까 첫 번째는 뭐였죠? 첫 번째 이유 1은 우리가 앞에서 했습니다. 그들의 예산이 빠듯할 때도 돈을 절약할 수 있기 때문에 돈 관리 능력 배우는 게 중요하다. 그리고 두 번째 이유는 이렇게 좀 변형을 해볼 텐데요. 이런 만능 문장이 있습니다. They face a lot of challenges and difficulties. face가 직면하다예요. 많은 challenges, 도전과 difficulties, 어려움을 직면한다 라는 만능 문장이 있었고요. 그리고 he is able to handle, be able to 뭐뭐 할 수 있다죠. handle, 다룰 수 있다. a variety of, 다양한 situation, 상황을 due to 뭐뭐 때문에 his 명사. 그러면 그의 명사 덕분에 많은 다양한 상황을 잘 다룰 수 있다. 잘 대처할 수 있다. 자, 그러면 이런 거예요. 예를 들면 social skills, 사회성이라고 따져볼게요. 그러면 그는 그의 사회성 덕택에 그의 사회성 때문에 많은 다양한 상황을 잘 처리할 수 있다. 잘 대처할 수 있다. 그러면 영어로 he is able to handle, 대처할 수 있다. a variety of situation, 다양한 상황을 due to his social skills, 그의 사회성 덕분에 이런 식으로 쓸 수 있는 문장들이 있거든요. 이걸 활용을 해볼 겁니다. 자, 그러면 지금 이 만능 문장을
변형을 해볼 건데요. 주어를 어떻게 잡을까요? 뭐 children이라고 해도 되겠네요. 왜냐면 지금 아이들이 뭔가를 배우는 그런 문제이기 때문인데요. 그런데 딱히 뭐 아이들이라고 하기보다는 그냥 일반적인 모든 사람들을 지칭할 때는 여러분들이 주어 people로 잡으시면 됩니다. 딱히 누굴 지칭하는 게 없고 그냥 일반적으로 사람들은 다 그러하다 할 때, 그러면 사람들은 많은 challenges, 도전과 difficulties를 직면할 것이다. 미래형으로 한번 고쳐서 얘기를 해보겠습니다. 뭐 미래형을 안 쓰셔도 상관없습니다만 한번 해볼게요. People will face, 해볼까요? 시작. People will face many challenges and difficulties. 그리고 이거 안 하셔도 되지만 삶에 있어서 in life 한번 붙여주시면 삶에 있어서 이런 다양한 도전과 어려움을 직면할 것이다 라고 표현할 수가 있겠네요. 선생님, in life 이런 것들은 만능 문장이 없었기 때문에 너무 어려운데 빼도 될까요? 빼도 무관합니다만 저와 함께 이제 익히실 때 AL 이상의 고득점을 준비하고 계시기 때문에 조금 더 다양한 문장을 활용해 볼 수 있도록 한번 추가해 보셔서 연습 한번 해보시는 것도 굉장히 좋습니다. 그래서 in life까지 해볼게요. 사람들은 많은 도전과 어려움을 인생에서 직면할 것이고 and 그리고 he가 아니라 즉 people이니까 그들이죠. They will be able to. 미래 시제로 해볼게요. 그들은 할 수 있을 것이다. handle, 대처할 수 있을 것이다. A variety of situations. 다양한 상황을 if they have many management skills. if 만약에 뭐뭐 한다면 자 우리 이거 있었죠? if 문제대로 한다면 when 문제대로 할 때 이게 고득점을 받을 수 있는 포인트 중에 하나예요. 파트 3와 파트 5에서요. 그러면 if 문제대로 한다면 그들이 뭘 가지고 있다면요? if they have money management skills. 그들이 돈 관리 능력이 있다면. 그러면 정리해보면요. 사람들은 많은 도전과 어려움을 인생에서 직면을 하게 될 텐데 그들이 돈 관리 능력을 만약에 가지고 있다면 많은 다양한 상황들에 잘 대처할 수 있을 것이다. 이렇게 한번 해볼게요. 이게 이유 2입니다. 그래서 이렇게 두 가지 이유를 잡고 갈 텐데요. 여러분들이 시험장에서 이런 문제를 봤을 때 대충 어떤 만능 문장을 활용할 것이다 떠올리셔야 되는 게 1번입니다. 그래서 이게 당연히 잘 되지 않겠죠? 그래서 저와 15개의 모의고사로 연습하시는 거고요. 5개의 추가 모의고사도 있죠. 그리고 유튜브에 공개되어 있는 추가로 5개 실전 모의고사 더 있습니다. 그래서 우리가 총 25회까지 풀어보실 수가 있는데요. 그 25번 연습을 하시면서 만능 문장 중에 뭘 쓸까 이걸 고민을 많이 하셔야 되고요. 이거 생각이 잘 안 나시는 분들은 일단 문제를 풀어보시고 난 다음에 내가 막혔던 문제가 있으면요. 만능 문장을 쫙 깔아놓고 문제만 보고 답은 보지 마시고 어떤 문장을 쓰면 좀 좋았을까 이걸 자꾸 생각해 보시면 도움이 됩니다. 이 훈련들 꼭 한번 해보시고요. 그래서 문제 풀어보시고 바로 해설 영상 들으시기 전에 만능 문장 한번 체크해 보시면서 어떤 거 썼으면 더 좋았겠구나 생각을 해주시면 됩니다. 그러면 머릿속에 준비 시간 동안 떠오른 이 문장들을 노트 테이킹 해놓으면 좋겠죠? 그런데 노트 테이킹 일일이 다 적기가 힘듭니다. 문장 전체를 막 적다가는 준비 시간이 부족하겠죠? 그래서 약자로 좀 적어주시면 돼요. 예를 들면 여러분들만 알아보실 수 있게 적으시면 되는데요. 저 같은 경우에 뭐 not, can't는 뭐 X로 적는다든지 money는 이 달러 표시, 뭐 and는 and 이런 표시를 이렇게 약자로 저는 time은 T 이런 식으로 적거든요. 각자 개인마다 쓰시는 방법들이 다르니까 저의 노트 테이킹을 참조하셔도 되고요. 여러분들이 편하신 대로 노트 테이킹을 약자로 간결하게 적으시면 됩니다. 그리고 예를 들면 social life라는 단어가 있다. 그러면 이게 5글자 이상이라서 조금 어렵다 하면 SL 이렇게 줄여서 여러분들 쓰실 수도 있겠죠. 그래서 여러분들이 알아보실 수 있게만 노트 테이킹 하시면 됩니다. 그러면 저는 아까 이 두 가지 이유가 있었어요. 그럼 저는 they can save money를 save money 이렇게 약자로 썼고요. budget type 이렇게 썼습니다. 그리고 face challenges, handle situation을 challenges and difficulties 다 적지 않고 이렇게 약자로 해서 점 찍어놨고요. handle situation 대충 이런 맞는 문장들을 쓰겠다 계획을 1번, 2번에서 두 가지 이유 이렇게 적어놓고 시작하면 45초 동안 완벽하게 준비를 해주신 거라고 보시면 됩니다. 처음부터 당연히 이렇게 잘 되지 않겠죠? 여러 번 연습을 거듭해서 해주셔야 됩니다. 그러면 일단 이렇게 썼다 라고 보고 시작을 해보도록 하겠습니다. 서론은요 어떻게 말하시면 되죠? 문제를 참고해서요 I think 이게 are most important 하면서 쭉 읽어주시면 되죠. 그러면 서론 결론부터 항상 말해주셔야 돼요. 내가 생각하기에 돈 관리 능력이 아이들이 그들의 부모로부터 배워야 하는 가장 중요한 것인 것 같다 해볼까요? 시작! I think money management skills are the most important for children to learn from their parents.
문제를 카피해서 뭐부터 얘기했나요? 결론부터 내가 말하고자 하는 핵심부터 얘기를 했습니다. 그리고 연결 문장이라는 게 있는데요. 연결 문장 쓰면 이유 문장과 자연스럽게 연결도 되고 생각할 시간도 버는 거죠. 무조건 이렇게 얘기하시면 됩니다. 내가 왜 이렇게 생각하는지 말해줄게. Let me explain why I think this way. Let me explain why I think this way 라고 했습니다. 그리고 첫 번째 이유 해볼게요. Most of all 해볼까요? 시작. Most of all 무엇보다도 라는 뜻입니다. 그래서 첫 번째 이유 말하기 전에요. Most of all 이라고 시작해 주시면 돼요. 그리고 우리 이런 거 배웠었습니다. If 문제대로 한다면 when 문제대로 할 때라고 문제와 연결성을 높여주면 고득점 받는데 유리하다라고 했습니다. 그러면 지금 children, 아이들이 뭔가를 배우는 거죠? 아이들이 문제를 참고해서 money management skills를 부모님으로부터 배운다면 if을 써서 문제와 연결해 볼게요. 해볼까요? If children, 시작. If children learn money management skills from their parents. 자, 그 다음에 이유원 그대로 말해볼까요? 그렇게 한다면, 이런 걸 배운다면 그들은 예산이 빠듯할 때도 돈을 절약할 수 있다. 해볼까요? 시작. They can save money even when their budgets are tight. 했습니다. 자, 이유 1은 이거였어요. 그러면 충분히 좋은 이유를 만들었죠. 자금 관리 능력을 부모님으로부터 배운다면 예산 빠듯할 때도 돈 절약할 수 있다. 이거에 대한 예시를 얘기를 해보겠습니다. 내 경험에 따르면이라고 경험 얘기를 해주시면 되는데요. 내 경험에 따르면은 영어로 from my experience라고 하시면 됩니다. 자, 근데 경험 얘기할 때요. 내가 뭐였을 때라고 해주시면 좋습니다. 내가 어렸을 때, 내가 아이였을 때, when I was a child. 고등학생이었을 때, when I was a high school student. 초등학생이었을 때, an elementary school student. 10대였을 때, teenager였을 때, college student. 대학생이었을 때 이런 얘기 해주시면 되는데요. 지금 children, 아동들 얘기죠. 그러면 내가 어렸을 때, 내가 아이였을 때 해볼까요? 시작. When I was a child. 그럼 보통 from my experience, when I was, 내가 언제 했을 때, 내 경험, 시작할 때 이렇게 해주시면 좋습니다. 그리고 실제로 이런 일이 있었다라고 할 건데요. 지금 부모님이 뭔가를 가르쳐 주시는 내용이죠. 그러면 우리 어머니가 이렇게 구체적으로 가면 되겠죠. 주어를 my mother 하시면 되겠고요. 가르쳐 주셨다. teach의 과거형 뭐죠? taught. 자, 이런 문법사항들 틀리시게 되면 감점의 요소가 있습니다. 그래서 과거 시제 taught me money management skills 라고 과거 시제로 써주시는 거 잊지 말아주시고요. 그러면 내 경험에 따르면 내가 어렸을 때 어머니는 돈 관리 능력을 가르쳐 주셨었다. 해볼까요? 시작. From my experience when I was a child, my mother taught me money management skills 까지 였습니다. 자, 그 다음에 무엇을 과거에 해봤는데 좋았다. The other day 뭐뭐 했는데 I really liked it. It was awesome. 파트 3에서 했었죠. 파트 5에서는요. 또 the other day I really liked it. It was awesome. 자꾸 돌려막기 하면 채점자가 조금 황당하겠죠? 그러면 좀 더 다르게 그리고 파트 5니까 좀 더 고급스럽게 이렇게 해봤는데 좋았다 보다는 도움이 됐다. It was very helpful. 그러면 도움이 안 됐다는 거죠. It was not helpful. 하셔도 되겠네요. 그러면 나에게는 도움이 되었다라는 표현 알아두세요. 이거 경험 얘기할 때 굉장히 많이 쓸 겁니다. 그럼 해볼까요? 나에게는 매우 도움이 됐다. 시작. For me, it was very helpful. 이유는 because 내가 예산 빠듯할 때 돈 절약하는 방법을 배웠기 때문이다. 그러면 선생님, because 왜냐하면 나는 배웠다. I learned 돈 절약하는 방법, money management skills. 이렇게 문제 그대로 가도 되나요? 되죠. 근데 저 하나 변형을 해봤습니다. 뭐뭐 하는 법, how to 동사 원형해서 동사 원형하는 법이라는 표현이 있거든요. How to save money 하면 돈 절약하는 법이에요. 이건 알아두면 너무 좋은 표현이기 때문에 한번 익혀보도록 하겠습니다. 그러면 I learned money management skills 하셔도 되겠지만 I learned how to save money 이렇게 한번 해보겠습니다. 돈 절약하는 방법 배웠다. 예산이 빠듯할 때. When my budget was tight. 자, 그러면 다 과거 시제, 지금 경험이니까 과거 시제 쓰는 거 아시죠? 이런 문법 사항들 꼭 틀리지 말고 해주시는 거. 자, 그럼 because부터 해볼까요? 시작. Because I learned how to save money when my budget was tight 까지 였습니다. 두 번째 이유 해볼게요. 두 번째 이유 얘기할 때요. 게다가 영어로 on top of that 하고 이유 2를 얘기해 주시면 됩니다. On top of that. 자, 그리고 맞는 문장에 없는 거 한번 해볼 텐데요. 우리가 지금 좀 답변이 상당히 어렵게 진행이 되고 있는데 이유는 AL 이상의 고득점을 준비하고 계시기 때문에 다양한 거를 우리가 한번 시도해 보고 있습니다. 자,
만능 문장에 없는 표현들인데요. 하나 추가로 알아두시면 너무 좋기 때문에 지금 추가로 알려드릴 건데 무엇이 매우 중요하다. 뭐뭐뭐 is very important 라는 표현을 한번 써볼 겁니다. 파트 5에서 너무 유용하게 쓸 수 있거든요. 필수적이다. essential 이라고 하셔도 돼요. essential. 그 다음에 요즘을 붙여서 these days까지 가면 요즘에 이런 게 중요하다 라는 표현이 되겠죠. 간단하고도 자주 쓸 수 있는 표현이라서 알려드리겠습니다. 그러면 요즘에 돈이 너무 중요해 해볼까요? Money is 시작. Money is very important these days. 게다가 요즘에 돈이 중요하다. 물론 이 내용을 빼도 되겠지만 한번 넣어봤어요. 여러분들이 이제 시험장에서 모든 게 완벽하게 기획된 대로 말할 수 없거든요. 생각나는 대로 막 뱉게 되는데 이런 것들은 간편하면서도 좀 잘 쓰실 수 있기 때문에 알려드렸습니다. 자, 그 다음에 우리가 아까 전에 만들었던 문장들 한번 해볼까요? 사람들은 많은 도전과 어려움을 삶에서 겪을 건데 돈 관리 능력이 있다면 다양한 상황에 잘 대처할 수 있을 것이다. 해볼까요? People will 시작. People will face many challenges and difficulties in life, and they will be able to handle a variety of situations if they have money management skills. 아까 전에 했었던 내용이었습니다. 이게 이유2였고요. 자, 근데 실제 시험에서 이 정도 말했잖아요. 여기서 잘렸습니다. 그럼에도 불구하고 만점이 나와요. 그런데 예시2도 우리가 지금 한번 넣어볼게요. 실제 시험에서는 이렇게까지 길게 얘기하실 필요 없습니다. 하지만 우리가 연습할 때만큼은요, 좀 완벽하게 연습을 하시고 실제 시험장에서는 그것의 퍼포먼스의 60-70%만 해도 여러분들 고득점을 받으실 수 있게 미리 완벽하게 연습을 해보시면 좋거든요. 자, 그러면 예시2를 한번 만들어 볼게요. 제 예시2는 어떻게 한다고 말씀드렸죠? 보도자료에 따르면 누가 그러더라 라고 하나를 쉽게 떼우는 문장을 우리가 연습해서 간다라고 말씀드렸습니다. 그러면 according to 하면 무엇에 따르면이고요. recent, 최근에 라는 뜻입니다. news report, 보도자료죠. 최근 보도자료에 따르면 according to 해볼까요? 시작. according to a recent news report. 자, 그 다음에 많은 이런 사람들이 말했다 할 건데요. many라고 해도 되지만 the majority of 한번 알아볼 건데요. the majority of, 과반수의 라는 뜻입니다. 그리고 이 말하는 사람들은요, 전문가 얘기를 하면 되거든요. education experts. 지금 교육 관련된 얘기니까 education experts. 교육 전문가들은 이렇게 말했다 라고 해볼 겁니다. 만약에 건강 관련 얘기면 전문가 뭐 하면 되죠? doctors. 의사들 얘기해 줄 수 있겠고요. 비즈니스 관련 전문가는 successful CEOs 등등으로 다양한 사람들이 여기 들어갈 겁니다. 근데 교육 관련 전문가는 이제 어떻게 하면 된다고요? education experts. 그러면 한국의 과반수의 교육 전문가가 말했다 라고 할 건데, 자, 전문가의 말은 뭘 얘기하면 되냐면요, 앞에서 얘기했던 거를 얘기하거나 아니면 문제에서 문제를 보고 내가 주장하는 바를 그냥 얘기하면 돼요. 아이들은 돈 관리 능력을 배워야만 한다. 해볼까요? 시작. Children should learn money management skills from their parents 했습니다. should, 뭐뭐 해야 한다 라는 표현 알아두시고요. have to를 쓰셔도 되겠죠. 이유는 because 뭐가 그냥 중요하다 하시면 되는 거 아시죠? Because money management skills are very important 해도 되고요. 그러한 such skills, 그러한 스킬들이 중요하다 이렇게 가셔도 되겠습니다. 그래서 이런 부분들은 어렵지만 한번 익혀두시면요, 다음에 또 응용해서 말씀하실 수 있기 때문에 우리가 이 과정에서는 좀 다양하게 배워보도록 할 겁니다. 그러면 같이 해볼까요? 최근 뉴스 리포트에 따르면 과반수의 교육 전문가, 한국의 교육 전문가들이 말했다. 시작. According to a recent news report, the majority of education experts in Korea said 아이들은 돈 관리 능력을 부모님으로부터 배워야만 한다. 문제대로 해야만 한다고. 해볼까요? 시작. That children should learn money management skills from their parents. 이유는 그러한 스킬들이 매우 중요하기 때문에. 시작. Because such skills are very important. 네, 여기서 예시2 전체가 날라가도 사실 만점을 받을 수 있는 답변이었는데요. 연습을 좀 더 구체적으로 해보기 위해서 예시2도 한번 만들어 봤습니다. 자, 그리고 therefore I think this way 하셔도 되고요. therefore 하고 서론 문장을 반복해 주시면 돼요. therefore I think this way로 끝내주셔도 되고 therefore 하고 서론 문장 반복해서 I think money management skills are the most important skills for children to learn from their parents 하고 서론 문장을 반복해 주셔도 되는데, 중요한 점, 결론 문장은요 항상 생략이 가능합니다. 그래서 안 하셔도 되는 문장이다 라는 거. 근데 시간이 남으면 이런 것들을 한번 해보셔도 좋다, 시간을 때우기 위해서. 이렇게 알아두시면 되겠네요.
자, 이렇게 AL에 필요한 고득점 포인트를 간단하게 살펴보고 실전 연습도 해봤는데요. 이렇게 한 세트로는 너무 부족하다. 비공개 모의고사가 포함된 최신 실전 모의고사 20회를 만능 문장을 활용해서 꼼꼼하게 풀고 고득점 포인트로 등급을 업하고 싶으신 분들, 또 카톡으로 1:1 질의응답도 원하시는 분들은 아래 링크에 실전편 온라인 스쿨 강의를 참조해주세요. 그러면 다가오는 여러분들의 시험에서 AL 이상의 고득점을 받으시기를 기원하면서 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.